So, welcome to another episode of the People, Passion, and Purpose podcast. We've gently rolled over into April, and for those who don't know, we've passed quarter one. We're already in quarter two, and 2025 has been crazy, and it's been a lot of wonderful people that I get to meet. So is today's guest of honor today on this podcast, Neeta Rao. So, first conversation with her. I think it was a frolicking conversation. We went all around the place, had such a beautiful conversation. It almost felt like, again, so many years since I know Anita, and she's a very experienced person across life. We never say aged people, so it's always experienced people. She's a mother, she's a grandmother, she's the wife of somebody who's been in the Ministry of Defense for a long time. And she said she's traveled all across the world, all across India for 30 years, and she has a lot of stories to share. And she's also a very strong proponent of the Heartfulness Institute. And that's how the overall conversation basically began, and it went all over like different aspects, different places. And I was very curious about whatever has been her experiences traveling across India and all that she's learned as an individual. So, welcome, Nita, for this podcast. Lovely to have you here. Such a joy to talk to you again, as usual. So, this is a Thank you. more semi formal setting. Yes, thank you so much. It's an honor being here in your Absolutely. podcast and also speaking with you, which is a joy for me all the time. You Absolutely. are It a goes very both ways. endearing person, and I'm really blessed to have known you. Thank you. Thank you. Most welcome. So we will start with the most simplest of questions. So you come from a timeline where there were no mobile phones, there was no landlines. Even I think even initially when you're growing up. So what was your childhood like? What was some of those experiences that you don't like you had and people like me, millennials and young kids never got to experience? Yeah, we used to have the playground. We used to always be playing around. My father was in Indian Telephone Industries and the quarters in Durwani Nagar. So we had a big playground right in front of the house. And father is a cricketer, Ranji Trophy Karnataka state captain, Oh wow. 1959 to 62. So ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ನು ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಐ ನೆವರ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ um, handball, all those games we used to be running around and playing. So until a certain age, we really enjoyed being outdoors Mhm. and, a lot of friends. School was close by. So summer holidays ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಮ್ಮ ಅಂಡ್ ಅಜ್ಜಿ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಜಾ ಮಾಡ್ದಾಗ ನೀವು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ Very true. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದೋಸ್ Correct. ಸ್ಟೋರೀಸ್? Yeah, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ. So we used to ಹ್ಮ್ go there. And ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. So we used to, so many rooms were there and they had a beautiful library. So I was very much interested in reading books. So ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು like you people watch TV. I used to hide behind my books. ಮೂರತ್ತು books. So mother used to get really irritated. Uh, ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ whenever she ಹ್ಮ್ spoke something because I used to be so immersed in those books. So that ಯಾವ was ಬುಕ್ one. ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್? Any book you give me, I'll read. Like that ಹ್ಮ್ it was. ಹ್ಮ್ 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 Up to a certain age, I was reading all those ಚಂದ ಮಾಮಗಳು ಇರ್ತಿತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಹ್ಮ್ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ಪೀಪಲ್. ಮೈ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಂದ್ರು, ತುಂಬಾ ಜನ, 5 ಜನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಂದ್ರು. ಸೊ ಹ್ಮ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕತೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್, ನೀನೇ ಓದೋದ್ ಕಲಿಯೇ, ಆಗಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅಂತ. So at the age of 6, my father taught me Kannada. ಈ ಬರೆಸಿದ್ರು ಒಂದ್ ಬುಕ್ ಫುಲ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಾಗುಣಿತ. So at the age of 6, I started reading Chandamama. So that was one good thing. So stories, I can also tell you many ಓ stories. ಹೇಳಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ.
we'd love to hear stories from whatever you read, and also stories from that particular timeline. I think ಅದು as and when we grow up, ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಹೇಳಿದ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಓ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ, ಅಂಡ್ ನಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ಸಮ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಸೊ ನೀವು ಆತರ ಕಥೆಗಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು. ಸೊ ಏನೇನ್ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ವಾಟ್ ವರ್ ಯುವರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವೆನ್ ಯುವರ್ ಕಿಡ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್, ನೀವು ಐದು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಪಾಸಿಬ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಆ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅವಾಗ? It was there was lot of love, ಒಂಥರ that belongingness. So ಹ್ಮ್. you never had that lonely moments ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರಂತೂ ಕಸಿನ್ಸು ಬರೋರು, ಎಲ್ಲಾರ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಂದ್ರು, ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಒಬ್ರಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರ ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲಾರು ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಇನ್ ದಟ್ ಹೌಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಳಗುಳಿ ಮನೆ, ಆಮೇಲೆ ಕುಂಟ ಬಿಲ್ಲೆ, ಮನೆನೇ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಮೈ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್. ಪೇಂಟರ್ ಒಬ್ರು, musicians, all of them are musicians, including my mother. She gave performance in All India Radio, and also she was a part of women's percussion team. They went to Africa, all those places. All women percussion team anta. ಮೃದಂಗನು ಬರ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ she was telling that ಕೊನಕೋಲು ಅಂತ ಮೃದಂಗದ ಪಾಠ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ಮೃದಂಗದ್ದು, that is called Okay. ಕೊನಕೋಲು. So she was telling that. So really very, vibrant, and with music, cricket, and stories, and ಅಜ್ಜಿ ಊಟ ಬೆಣ್ಣೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೋರು ತಟ್ಟೆಲಿ, ಕೈ and ತುತ್ತು. ಕೈ ತುತ್ತು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. Yes. ಬೆಳ್ಳಿ ತಟ್ಟೆ ಊಟ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದೇ. Fascinating. ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ನಿಮ್ ತಂದೆ ರಂಜಿಗೆ ಆಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರ, ಅಮ್ಮ ವಾಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆಲ್ ಪರ್ಕಷನ್, ವುಮೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಕಷನ್ ಟೀಮ್ ದಟ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಆಫ್ರಿಕಾ. ಸೊ ನೀವು ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು, ವಾತಾವರಣಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು? ಹೌ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಯಂಗ್ ಚೈಲ್ಡ್? ಮೈ ಮದರ್, ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಮೈಸೂರು, ತಂದೆ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ITI ನಲ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಟೇಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ಐ ಗಾಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್. ಫುಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಓದಿ, ITI ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರಲ್ಲಿ 10th ಮುಗಿಸಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ BSc ಮುಗಿಸಿ, ದೆನ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ couple of years, and then I married, ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಾಂಬೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು. So I had to quit my job. Anyway, I didn't like being a banker, so it was no issues. I was more interested in science and lab, ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇರ್ತಿತ್ತು. But somehow my father preferred, ನಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು. I wanted a job, so ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಕ್ತು, ಅದು SBI ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು, ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಸಿಕ್ತು, ದೂರವಾಣಿ ನಗರಲ್ಲೇ. ಸೊ they were very very happy. And I was happy because it paid well. ಮತ್ತೆ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಜಾಬ್ ಇವ್ರದ್ದು 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಕ್ವಿಟ್ ಮೈ ಜಾಬ್. ಅಂಡ್ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು, ಮಗಳು ದೊಡ್ಡವಳು, ಮಗ ಚಿಕ್ಕವನು, 3 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವನು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ he was born, I quit my job. And then it was unpacking every 2 years. I would first search for a pediatrician wherever we went. So, and one thing I remember, I always put the curtains first in the house. So I used to get that feeling, oh, ide mane anta. It's not Batinda, or it is not Jalandhar. So it's not Lucknow. ಈ ತರ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ places ಗೆನೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. So we have traveled to Ladakh, Lucknow, Batinda, Jalandhar, Delhi, and Mumbai lot of times. And ಅದ್ರ ಮಧ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋದು, ಲೈಕ್ Batinda is close to Haridwar also, and it's close to ಇದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಮೃತ್ಸರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಸೊ ಮನೆಗ್ ನೆಂಟ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ನಾವು ಹೋಗೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋದು. ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ 9 ದೇವಿಗಳು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಸಾ ಆಲ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ.
ಸೊ ಹೀಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಸುತ್ತಕ್ಕೆ, ಕಾಲಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ ಎಂಜಿನ್ ಹಿಂದೆ ಬೋಗಿ. ಸೊ ಮೈ ಕಿಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಟು ಎನಿ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್. ಕೆವಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದವರಿಬ್ರು. ಸೊ ದೇ ನೋ ಹಿಂದಿ ಹ್ಮ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಕನ್ನಡ. ಪೂರ್ತಿ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾಲಿದ್ದು ನನ್ಗೂನು ಹಾಗೇನೆ, ಲೈಕ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ತರ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಹಿಂದಿ. ಇಲ್ಲೇ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಕನ್ನಡ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ನೈಸ್. ಬಟ್ ನೀವು ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೇಗಿತ್ತು? ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದು, ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿತ್ತು. ಹಾ ಹೌದು, ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೈಮಿಗೆ ಬರೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ, ಲಾಲ್ಬಾಗ್ಗೆ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದಿರೋದು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಐ ಹವ್ ಹರ್ಡ್. ಹಿಂಗ್ ಆರಾಮಾಗಿ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿತ್ತು, ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಲೆನೋವಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟೋನ್ ಥ್ರೋ ಅವೇ. ಆರಾಮಾಗಿ ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೇಗಿತ್ತು? ನಾವು ಅದೇ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದೂರವಾಣಿ ನಗರಲ್ಲಿ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಹ್ಮ್ ದೂರವಾಣಿ ನಗರ್ ಇಸ್ ನಿಯರ್ ಹೊಸಕೋಟೆ, ಆ ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರ. ಹ್ಮ್ 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 ಸೊ ಹ್ಮ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ರಜಾ ಬಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರು. ಮೈಸೂರು. ಸೊ ನಮ್ ತಂದೆದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹ್ಮ್ ಕತೆಗಳು. ಹ್ಮ್ 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 ಎಂಟಾಣೆಗೆ 2 ಇಡ್ಲಿ 1 ವಡೆ ದೋಸೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸೇಸ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಇಲ್ಲ ಅದು ಇವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಇವಾಗ ಎರಡ್ ದೋಸೆ 2 ಇಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಜನ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಇಡ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾರೆ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಬರ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಬರೋ ಜನ ಇದಾರೆ ಈಗ. It's a ಹೌದೌದು. very interesting thought process. But how was it as a every year or so unpacking, packing, unpacking? Yeah, what did you learn in those 2 years? Every time you went there, every time a new culture, every time new people. That is the beauty of it. Because when you want to learn about a culture, like Punjabis ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ. Hmm. ನಾನು ಬಂದು 10 ದಿನ ಟೂರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಪಂಜಾಬ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲರ್ನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. Hmm. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇ 2 ವರ್ಷ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದವಳಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅವಳು ಪಂಜಾಬಿಯೇ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಪಂಜಾಬಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಟಿಂಡಾ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ 97, Hmm. 96. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಿ. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ವೇರ್ ಸಾರೀಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೆಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೆಕೆ, ಎಲ್ಲ ಬೆವರು ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ರೆ ವಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಚಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಪಂಜಾಬಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಂಡ್ ಊಟದ್ದು ಸಾರುನ್ನ ಹುಳಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋರು ಯಾವಾಗ್ಲು, ಚೆನ್ನಾಗೆ ಬೇಳೆ ಗಿಳೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋ ಹುಳಿ. ಅದು ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರತ್ತೆ, ಇಲ್ದಿರ್ ಬಂದ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರ ಹಶ್ವೆ ಹಶ್ವೆ ಅಂತ ಮಕ್ಳು ಅಂತ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಹುಳಿ ಸಾರು ಪಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಹಶ್ವು ಬಟಿಂಡಾದಲ್ಲಿ. ದ ವೆದರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಯು ಆರ್ ಯು ಫೀಲ್ ರಿಯಲಿ ಏನು ಅಡ್ಗೆ ಊಟ ಮಾಡದ್ನ ಅನ್ನೋ ತರ ಹಶ್ವಾಗ್ ಹೋಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಚಪಾತಿ, ಬೆಣ್ಣೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ಲೇಬೇಕು, ಪನ್ನೀರು. ಸೊ ದ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಡ್ರೆಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಐ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ Tailor made. ದಟ್. ಹಾ ಇಟ್ಸ್ ನಾವ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೂಡಿದಾರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಪ್ಪಾ ಏನಿದು ಮರ್ಯಾದೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ಮಾತಾಡೋರು. ಇವಾಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿದ್ರೆ It is another story altogether. ಎಸ್. ಸೊ ಹಂಗಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ. ಅದು ನಾನ್ ಎಲ್ಲೋ ಓದಿದ್ದೆ, ದ ಫಾಸ್ಟರ್ ಯು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದ ಬೆಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಎರಡು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ಅಂಡ್ ಇವ್ರದ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಇರೋದು, ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಆರ್ಮಿ ಅದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಮಾನ್ ಬಿಚ್ಚಕ್ಕೆ, ಇಡಕ್ಕೆ, ಜೋಡ್ಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಂಗೇನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂನು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೆಮೊರೀಸ್.
Mm. Fantastic. So I'll ask you for a funny memory. Funny memory. Across 30 Uh, years of travel across all beds of northern India, Ladakh, Bathinda, Mumbai. ಹ್ಮ್. ಒಂದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಒಂದು ಅಂತ ತುಂಬಾ ವಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅದೇ. ಒನ್. ಫನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಿಂತ ಆ, ಅದೇ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಮ್. and learning to know about myself also, because I used to get emotionally attached to people. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು 2 years ಹ್ಮ್. ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. So that was really a tough thing. And the best thing that happened was when we were in Bathinda, I got into heartfulness. ಹ್ಮ್. So that changed a lot of things for me. Mm. And heartfulness for generally for listeners also. What is it? It's basically Raj Yoga. And it was first, at that time, it was called Sahaj Marg or Sri Ramachandra Mission antittu. Simple technique to suit the modern ಟೈಮ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಈಗ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರು. 3 hours ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್. ಆ ದೇವರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು. ಅಂಡ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಪೂಜಾ. ಅಂಡ್ ಆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಪೂಜಾದಲ್ಲಿ 10 minutes ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಧ್ಯಾನ, ಲೈಕ್ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. And Dhyana I used to feel very nice and connected. So when I first joined this heartfulness, the first, ಇದು 3 sitting ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೆ. It is for the initiation. And ಅದರಲ್ಲಿ I could feel that happy, because in 40 minutes ನಾನು ಬರೀ ಧ್ಯಾನನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಷ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. So that was nice. ಹ್ಮ್. It's a simple 3 techniques ಇರುತ್ತೆ. It's suited for the modern times. And Raj Yoga is ಹ್ಮ್. basically regulation of the mind. Like Hatha Yoga is for the body, Allah. Raj Yoga is for the mind. And atara. It is Interesting. free of cost. That is the best part. ಹ್ಮ್. Anybody, no distinction between men, women, caste, rich, poor, black, white, any country. So it is same for everyone, and it is free of ಹ್ಮ್. cost. Mm. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಕಲ್ತ್ರಿ? ಹೌ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಡಿಡ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆರ್ ಇನಿಸಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಇವನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇನೋ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ? That's a long story, Sunil. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ನಾವಿಷ್ಟು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದ್ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ ಮಗ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಮೈ ಮದರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ, ಯು ರೀಡ್ ಆಲ್ ದ ಗುಡ್ ಬುಕ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಶಿ ಗೇವ್ ಮಿ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಭಕ್ತಿ ವಿಜಯ, ಅದ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇವರು ಯತಿಗಳು, ದೇವರು, ಭಕ್ತರು, ಆತರ ಪುರಂದರ ದಾಸರುಗಳು, ಆಲ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸೇಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಇವನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ವಾಟ್ ಐ ಲರ್ನ್ಡ್ ವಾಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುರು ಫಾರ್ ಎನಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಸೊ ನನ್ಗೆ ದಟ್ ಗುರು ಬೇಕು ಅಂತ ಹುಚ್ಚು ಬಂತು. ದಟ್ ವಾಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ 93. ಸೊ ವಿ ವರ್ ಇನ್ ಲಕ್ನೋ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್, ಅಂಡ್ ಐ ಮೆಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಸುಬೇದಾರ್ ಮೇಜರ್ ಇನ್ ಆರ್ಮಿ. ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಗೆ, ಅಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸುಬೇದಾರ್ ಮೇಜರ್. ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ರ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ that was one, like, funny. That is funny, no? ಸೊ ಸುಬೇದಾರ್ ಮೇಜರ್ ಝಾ ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ನಾ ಯಾರಪ್ಪ ಆರ್ಮಿ ಆಫೀಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈಸ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ಧೋತಿ ಅಂಡ್ ಕುರ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ದೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಂಗಲ್ಲ, ನಿನ್ ಗುರುಗಳು ನಿನ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಅವರೇ ನಿಮ್ ಮನೆಗ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ಗುರು ಇನ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಂಗೆ. He was an old man. So he told me, you do whatever you are doing, and when the time is ripe, Guru will come to you. Just pray for a Guru ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. So that is how it started. 4 years, intense prayers. So in 97, when we were in Bathinda, my husband met this person. ಅವ್ರ ಹೆಸರುನು ರಾವ್ ಅಂತ. And they met in
ಪಾರ್ಟಿ, ಎಂ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, AMC ಅಂತ. ಆ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೈ ಕಿಡ್ಸ್ ವರ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಸೊ ಐ ಡೆಂಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಪಾರ್ಟಿ. ಅಂಡ್ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಈ ಸೆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಅಂಡ್ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸೆಡ್ ಮೈ ವೈಫ್ ಇಸ್ ಕ್ರೇಜಿ. ಗುರು ಗುರು ಅಂತ ಒದ್ದಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ತಾಳೆ, ಇವಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಶಿ ಇಸ್ ಒಂಥರ ಪಾಪ, ಅವಳಿಗೆ ಬೇಗ ಗುರು ಸಿಕ್ಕ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ. ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಡ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಬೈ ದಟ್ ಟೈಮ್ 4 years, ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಗುರು ಲೈಕ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೇ ಬಿ ಶಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್, ದಿಸ್ ಬುಕ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ. ಅದು ಈ ಸೆಂಟ್ ಅ ಬುಕ್, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಟ್ ಡಾನ್ ಬೈ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂತೊಂದಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೈಬಲ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಓದ್ತಿದ್ದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಇನ್ ಸೈಡ್. And the photo also of Babuji I could connect. So it's like um, normal, but I felt my guru had come to my door anta. So ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ದೆ whatever this I want to do anta. And then he became a trainer. He gave me the book in September. In December he was made a trainer. So that is again, see how the universe works in your favor anta. So everything fell into place, and I decided to join. And I told my husband I'm joining. So then I'll also join. If it's good for both of us. So actually I wanted to join for his sake also. Tumba stressful job ivrdu. Government idruno, he's pulled on 4-5 sides by the army people, then suppliers, ಮತ್ತೆ government ದೇ ಇರುತ್ತೆ deadlines, and transfers, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಫ್ ಐ ಕುಡ್ ಗೆಟ್ ಅ system that will remove the stress ಅಲ್ಲ. ಸೊ he also joined and it's very good. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು, 3 sittings ಅಲ್ಲಿ. And I have stuck on to it since 97. We are in the 30 mission years. since 97. So Almost 30 years. yes, almost 30 years. Mm-hmm. And the changes in me was good for the family, I can say. ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರೋದು, ಟೆನ್ಷನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಆ ತರ ಒಂದ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇತ್ತು. ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಲೀನಿಯಂಟ್. ಅಂಡ್ ಪಾಪ ಮಕ್ಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ದ ಸಹಜ್ ಮಾರ್ಗ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿ adversity in its at the face value, ಆತರ. ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಸುನಿಲ್. ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ 2 months ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಶುರು ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. So this meditation helped a lot, and health benefits ittu. I became a calmer person, more clarity. I could, maths was never my favorite. So arts and science was physics, atara ishta ittu. But ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ the clarity, I could solve so many problems easily. ಒಂಥರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಾಗ I'm thinking, ಅರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ. So I wanted my kids also to join this, meditation. And luckily they joined when they were 17, and both are toppers. So ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಒಂದ್ ಏನಿದೆ, ಅದ್ ನನ್ನನ್ನ ಒಂದು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಲ್ದೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅ ವೆರಿ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್, keeps me grounded. Terra firma. That is interesting. And ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, guru cannot be found in a marketplace ಅಂತ. So I think that is a very interesting dialogue. So, and I think also when you are ready, the guru appears, sir. ಆ questions, ಆ statement ನ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ, saying that no conversation and um, no meeting is in any way accidental. Yes. And again, no parting is also accidental. I think parting is also as much the
aspect of it as ಇದು ಅಂತ. So uh, I think that that's a statement that is still resonating with me, saying, "Oh, you cannot find a guru at a marketplace." ನಾವು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. But 4 years of intense prayer ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 4 years of intense prayer. He told me, do what you're doing. So ದೇವ್ರ ಪೂಜೆನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. It became so intense. Adu every Friday was like Varmahalakshmi. You know how Varmahalakshmi is for the South Indians. 5 ಬಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ, like that it used to be every Friday. Crazy it was. So ಪ್ರತಿ Friday is almost festival. Yes, No, with kids interesting. and him going to the office. I used to drink coffee at 3 o'clock after ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. So it was intense. And what role has prayer played in your life? I know I'm going as a coach, but ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. Prayer ಅಲ್ಲ? Yeah, it works ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. Like it took 4 years to actually manifest, but I used to never prayer ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ ಆಗ್ಲಿ, ಬಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ. ಜಸ್ಟ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಯಾ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. But 4 years of intense meditation. ಅಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ prayer is also intense ಪೂಜಾ, intense orthodox ಪೂಜಾ. So yeah, I think ಅವಾಗ I would have been it would have been interesting to see all ಏನೇನ್ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನನ್ ತಲೆ ಬರೀ ಪ್ರಸಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. So Yeah. that is the interesting bit of it. So coming back to your journeys along Northern India, who are two of your favorite people that you met all across the spectra of so many places? ಇವಾಗ್ಲೂ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ? ಇನ್ ಬಟಿಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಏನಿತ್ತು, ಬಟಿಂಡ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ ತಂದೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ನೀನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡು, ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿರು ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ಆಪರೇಷನ್, ಟೆರರಿಸಮ್ ಎಲ್ಲ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಲೈಕ್. ಸೊ ನಾನ್ ಹೇಳ್ದೆ, ಅರೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಮನೇಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ, ದಟ್ ಫಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ವೆನ್ ವಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ಬಟಿಂಡ. ಬಟ್ ಐ ಫೌಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇದು, ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಆರ್ಮಿ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ನೊಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಸೈಡ್, ಆ ತರ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂಡ್ I had the feeling that Punjabis, either they are friends or they are enemies. That was the idea in my head. So you should never mess with a Punjabi. Friend ಆಗೆ ಇದ್ರೆ ಬೆಟರ್, ಎನಿಮೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಟರ್ ಎನಿಮೀಸ್ ಆಗೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಮೆಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್, ಕರ್ನಲ್ ಬಲರಾಜ್ ಲುಂಬ್ ಅಂತ. ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಸೀನಿಯರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಅವರು ಡಿಪೋಸ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಇವರು. ಸೊ ಡಿಪೋಗ್ ಬಂದ್ರು ಅಂಡ್ ದೇ ಹಿಟ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಸೊ ಮನೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು, ನನ್ ನೋಡಿದ್ರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಏನೋ ನನ್ನ ಬೆಹನ್ ಅಂತ ಅನ್ನಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. He literally, this Punjabis, they are very heartful people. ಅವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರ ಆತರ. ಸೊ he is my ಬಡೆ ಬಯ್ಯ, ಕರ್ನಲ್ ಬಲರಾಜ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಅಂಡ್ 2 kids, ಅವರೆಲ್ಲಾರು ನನ್ನ ಬುವಾ ಬುವಾ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ. ಬುವಾ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ತೆ ಅಂತ ಹಿಂದಿಲಿ. ಸೊ ಆ ತರ ರಿಲೇಷನ್, ದೇ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾವು. ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಮರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ some connection is there, like it need not be blood relation. Whenever he calls and phone ಅಲ್ಲಿ ಎನಿತಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ that feeling of ಮೈಕಾ ತವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂತು ಕಾಲು ಅನ್ನೋ ತರ ಅನ್ಸತ್ತೆ. So that is heartfelt, I can't forget that person. And ಜಲಂಧರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲ ಅವರು, he is ಮೆಹ್ರಾ ಅಂತ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮೆಹ್ರಾ ಅಂತ. ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್. ಅವರು ಅವ್ರ ಮನೇನೆ ಸೆಂಟರ್ ಇತ್ತು, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಅವರು ನನ್ಗೆ ಮಗಳು ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 1 father and 1 elder brother in ಪಂಜಾಬ್.
one in Jalandhar and one in now in Ludhiana. ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅದರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಐ ಗೆಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟಫ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದು. ಅಂಡ್ ರಿಸೀವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಆಲ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೈಫ್. So now you are still connected to all of these people that you met long time ago. ಎಸ್, ದೇ ಕಮ್ ಟು ಆಲ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಅವ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನನ್ ಮಗನ್ ಮದ್ವೆ, ಮಗಳ ಮದ್ವೆಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಂದಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾವು. And they say army once you're any part of the Indian Navy, Army or Air Force, ಒಂದು ecosystem ಅಲ್ಲಿ ನೀವು if you're a part of it, it never leaves you. Even if you leave that sacred ground, it never leaves you ಅಂತ. So people Very also true. are the same way. ವೆರಿ ಟ್ರೂ, ವೆರಿ ಟ್ರೂ. ಆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಆ ಕ್ಲೆನ್ಲಿನೆಸ್, ವಿ ಸೋರ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅದ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಎಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಪ್ಪ ಅನ್ಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ಅವರ್ ಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ದ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. Correct. Our discipline, I think, is a very differentiating. It's a huge delta factor. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿನ ಆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಈವನ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಗಿವ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್, ಯು ನಾಟ್ ತಮಿಳಿಯನ್, ಯು ನಾಟ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್, ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್, ಆ ಥರದ ಯು ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. Yeah, I feel all the kids should be sent to army at least for 1 year, like Singapore ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. Korea and many other places have that. So that they'll get that patriotism ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನೋ ಜಗಳ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳ್ನಾಡುಗೆ ಜಗಳ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಭೇದ ಭಾವ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಹಸ್ ಗಾನ್. ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಫನ್ನಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್. ಲಡಾಖ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಅಕ್ಲಮಟೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಲಡಾಖ್ ಹೋದ್ರೆ 7 days ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಕ್ಲಮಟೈಸ್ ಟು ದಟ್ ಲೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಬಂದಿದ್ದ ದಿವಸಾನೇ ಅದು ಪಾರ್ಟಿ ಗಿರ್ಟಿ ಅವ್ರದ್ದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಾಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಸಿಇಒ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಪೋ. ಸೊ ನಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್, ನನ್ ಮಗಳು 2 ವರ್ಷ ಆಗ. ಸೊ ನಾವು ಹೋದ್ವಿ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿಗೆ. ಅಂಡ್ ಕುತ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದೆ. ಮ್ಯಾಮ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತಂದ್ರು. ನಾನು ಸುಮ್ನೆನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದೆ. ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ. ಸೊ ಅವರು, ಯು ಆರ್ ದ ಗೆಸ್ಟ್, ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಊಟ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಟಫ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಒಳ್ಳೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತರನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನನ್ಗೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ್ದ್ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವ್ದ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳ್ದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇದು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಸೆಡ್, ಮ್ಯಾಮ್ ಬರ್ದಿರತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂತ, ಒಂದ್ ರೆಡ್ ಡಾಟು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಫನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಮಿ ದ ಲೇಡೀಸ್ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್, ಈವನ್ ಇವ್ರ GM ಬಂದ್ರೂನು ಲೇಡೀಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್, ವೆರ್ ಆರ್ ದ ಮೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್. ನಾವೇನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ, ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್, ಹಂಗಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಆತರ ದಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲೇಡೀಸ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದಿನ ಬಟ್ಟಿಂಡಾದಲ್ಲೇನೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಡೈನಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ನೀನು ಇದು ಮಾಡು, ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತರಿಸಿದ್ರು. ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ದೋಸಾ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಒಂದು ಎಷ್ಟು 50 ಜನನೋ ಏನೋ ಇದ್ರು ಸ್ಟಾಫ್. ಸೊ ದೋಸೆ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಸರಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರು, ಬೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗಿತಾ ಕೂತಿದ್ರು. ಸರಿ, ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗ್ ಬಂದೆ ಒಳಗಡೆ, ಕಿಚನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಅವ್ರನ್ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಕಡೆ ಕೂತಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ. ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅದ್ ತಟ್ಟೆನ ಹಂಗೆ ಟಪ್ ಟಪ್ ಅಂತ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಎದ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಏನಾಯ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ನನ್ ಪಾಡಿಗೆ ನಾ ಒಳಗ್ ಹೋದೆ. ಮತ್ತೆ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಸರಿಗಿದ್ಯಾ, ತವಾ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಆಚೆ ಬಂದೆ. ತಿರ್ಗಾ ಎದ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರೆಲ್ಲಾರು ತಟ್ಟೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ.
ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅದೇ ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅದು ಸಿಇಒ ಹೆಂಡತಿ, ಸಿಇಒದ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗೆ ಪಾಪ ಎದ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ಮೆನ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲದಾಖ್ ಅಂತ ಹಾರ್ಡ್ ಲಡಾಖಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಾರ ಅವರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವತ್ತು ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬಡ್ಸಿದ್ದು, ದೇ ದೇ ಫೆಲ್ಟ್ ಪಾಪ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಬಂದು ಆ ಮನೆ ಊಟ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಯ್ತು, ಅಮ್ಮನ್ ಕೈ ಊಟ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಪಾಪ. ದೋ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದು. Interesting. So ನೀವು ಎದ್ ನಿಮಿಷ I think that is a very interesting this thing, and I think even priest ಗೆ ಮೇಜರ್ ಸುಬೇದಾರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾ ಹೌದು. So interesting. So ನಮ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ಈ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ IT ಬರೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ABCD ಜ್ಞಾನ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಬರೀ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಮೀಟಿಂಗು ಅದು ಇದು ಅಂತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಕಥೆಗಳು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಐ ರಿಯಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ is actually talk with people above 80, 70 plus, 80 plus, saying what was their life experience prior. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಈ ತರ ಕಥೆಗಳು ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಸಚ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್. ನಾನ್ ನಿಮ್ ಸಿಗ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ನೀವು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಎದ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಈ ಕಥೆಗಳೊಬ್ಬರನ್ನ ಒಂದು ಕಥೆಗಳ ಜನ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ವೈ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಯು ಮೆಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಮೇ ಲೂಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಯು ಮೂವ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೈಕ್ ಟು ಪೀಪಲ್. And ಅಲ್ಲಿ you keep going back to that experience, you keep going back to those people, and you also relive that experience as many times as possible through those people, through those experience, through those stories. ನಮ್ಗೆ ಆ ಕಥೆಗಳಿಂದನೇ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳ ಪರಿಚಯ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಕಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಇರೋದ ಅದೊಂದು ಜಾಗ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಈಗ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಲಂಕಾ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಹಂಪಿ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಕಿಷ್ಕಿಂಧ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕತೆ ಒಂದು ಇಡೀ ದೇಶನ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೇಮ್ ಗೋಸ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೀವ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಓ ದಟ್ ನಂಗೂ ಈ ತರ ಆಗಿತ್ತು, ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ಕಥೆಯಿಂದನೇ ನಾವು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಉಲ್ಟಾನು ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಸಡನ್ ರಿವೆಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಒಂದ್ ಕಥೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗತ್ತೆ. ನಾವು ಕತೆ ಬರೆಯೋರು, ಕತೆ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋರ್ ಜೊತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. Yes, very ನೀವು true. ಬುಕ್ ಬರೀ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಅ ಬುಕ್. ಅಷ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂದ್ ಬುಕ್ ಬರಿಬಹುದು. You should write a book. ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. If whenever you are ready, I'd be happy to help you with that process in terms of getting those stories out, ಬಯೋ biographies and. ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಅಂತ. ನಾ ಬರೀತೀನಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಬರೀತೀವಿ, ನೀವು ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ ಡನ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ನೀವು ಬುಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆನೂ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್. ನೀವು ಓದಿರುವ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್? ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ. ಹೇಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. I've read almost all of Agatha Christie, ಓ, mm, ABC ಮರ್ಡರ್ಸ್. Isaac Asimov, and ಚಿಕ್ಕವಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಎನಿಟ್ ಬ್ಲೈಟನ್ಸ್, ಹ್ಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವಳಾದ್ಮೇಲೆ ಮಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೋನ್ಸ್. ಆಲ್ ಬುಕ್ಸ್. ಯು ಗಿವ್ ಮಿ ಎನಿ ಬುಕ್ ಐಲ್ ರೀಡ್. ಆತರ. ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿರೋದು. ಓ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. Now ಸರಿ, my ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್. grandsons are reading Harry Potter. ನೈಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಕ್ರೇಜ್. ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಕ್ರೇಜಿ ಇದು. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಎ ಬುಕ್ ಆಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್ ರೀಡ್, 5 books as a must read, what would those books be? I would recommend Bhagavad Gita, of course.
ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿದೆ, ಬೈ ಸ್ಪೋಕನ್, ಟೋಲ್ಡ್, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಟೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಇವರು, ವಿನೋಬಾ ಭಾವೆ. ಹ್ಮ್ 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 ದಟ್ ಹ್ಮ್ ಇಸ್ ಹ್ಮ್ ಪ್ರಿಸ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಹೇಳಿರೋದದು. ದಟ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಹ್ಮ್ ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಆಸ್ ಸಚ್ ಇಸ್ ದ, ಐ ಫೀಲ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅವರ್ ಎಪಿಕ್, ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋಷ್ಟು, ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಗೊತ್ತಾ? ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕೃಷ್ಣ ಸೇಸ್, it's all ಹ್ಮ್ inculcated in heartfulness practices. So ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ Bhagavad ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ Gita ಹ್ಮ್ first, then autobiography of a yogi ಅದೊಂದಿದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. Then ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಟ್ ಡಾನ್ ಬಾಬುಜಿದು, ಹ್ಮ್ 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 ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇವರು ಅವ್ರದ್ದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಟ್ ಡಾನ್ ಅದೊಂದು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇವಾಗ ದಾಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್. ಅದೆಲ್ಲಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹ್ಮ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಮ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ and heartfulness way anta. Those two are really good books if you want to know about heartfulness. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಒಂದು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದೆ, ಇಫ್ ಯು ವರ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಪಿಕ್ಸ್, ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಗೀತಾ, ಎನಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ದೇರ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ ದ ಉಪಕಥೆಗಳು ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಹೂ ವುಡ್ ಯು ಬಿ? You're asking me? ಹ್ಮ್ Okay. Who would I be? Uh, I wouldn't be Sita. I wouldn't be Draupadi. ಹ್ಮ್ Uh, I need to think. I somehow relate to all the men. ಹ್ಮ್ I would be Rama or I would be Lakshmana ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. But for the woman character, I really have to think. ನೋಡಿ, ಜರ್ನಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು prompt. Yes, yes, very It true. is something to look at. Also because you said, oh, I'd rather work with, I'd rather resonate with men characters. At least ನಮ್ಮ ಎಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ದಿ ಒನ್ ದಟ್ ವಿ ರಿಯಲಿ ಪುಷ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, they're both in many ways feminine as well as masculine in the same way. It is more of a human trait or a universal trait than Hmm. only to got to do with gender. Correct, very Rama's true. kind as much as his turn. So ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಜೆಂಡರ್, ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್, ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟಫ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೂ ರಾಮಲ್ಲೂ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರೆಸನೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ರೆಸನೇಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೀತಾಲ್ಲೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ರೆಸನೇಟ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೆಸನೇಟ್. ಸೊ Very true, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ very ಆಗಿದೆ, true. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ Yeah. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೀನಿ, ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಒಂದೇ. ಹ್ಮ್. ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕಷ್ಟ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಕೇಳಿ, ಅಂತ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ, ಕೇಳೋಣ ಅಂತ. ಐ ಗಿವ್ ಯು ದಟ್ ಲಿಬರ್ಟಿ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದಿಸ್ podcast and so many things you are into and keep a ಐ ಥಿಂಕ್ smiling face also? ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಲವ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಪೀಪಲ್, ಅಂಡ್ I think most of my basics are maintained by people at home. Mom's an excellent cook. She cooks the most beautiful of food. So ಅಲ್ಲಿಂದ energy comes a lot. And I think it's a blessing. So you are every day, every person that you meet is a blessing. You are meeting so many people. So ಏನೇನೋ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So all of that is exciting. It gives me a lot of energy, and my day is scheduled in such a way that I get bored by podcast. I do something else, which I am already equally energy getting. By the time that gets bored, I do something else. It's also energy giving. And ಒಂದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದ್ರೆ something would have been, some progress would have happened in multiple topics at the same time. So somehow it becomes easy. And
ಒಂಥರ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಡೂ ಮೈ ವರ್ಕ್, ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಓ ಆ ವಾವ್. ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಡೂ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಟಾಕ್ ವಿತ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್. ಸೊ ಕೆಲಸ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೇನ್ ನಾಲ್ಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕೈಯಿಂದ ಆಚೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಥ್ರೂ ದ ಪೆನ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಟು ಕಮ್. ಅದ್ ಬಂದಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಸಂಹೌ ಅಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೀನ್ ಯಾಕೋ ಒಂಥರ ಈ 8 ವರ್ಷದ ಅಥವಾ 6 ವರ್ಷದ ಮಗು ತರನೇ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಕೆಲಸ, ನಾಟ್ ಸೋ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂತ. ವೈ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿಕಮ್ ಸೀರಿಯಸ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ ಮಚ್ as ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐಮ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. The maybe only people not maintaining time is the only irritation that generally happens. As but I think everything is an adventure. How do you see yourself in another 5 years? ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇದು ಯಾರೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಐ ಸಿ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದ ಮಿರರ್ ಲೈಕ್ ಐ ಸಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಂತ. ನಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಿರರ್ ಒಂದೇ. So the only mirror that I have worried about is the mirror internal to my space, not the external mirror. So answer to that question, funnily enough or wittily enough, is I will always see myself in the mirror after 5 years. 5 years ಏನೋ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಜನರಲಿ ಡೋಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇದೆ. ನಾನು ಒಂದೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವ್ರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಿ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದ ಮಿರರ್ ಅಂತ. ಸೊ the only answer to that is the internal mirror. Internal mirror I do that on a daily basis. Do I feel that I've done justice to whatever is my possibilities and values? Yes. Aspirationally answer ನೋಡಿದ್ರೆ 5 ವರ್ಷ is another 2030. If I'm retired, I'm happy. I will have time and bandwidth to do everything else. And 40 retirement ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ, that was a long plan. That is purely because after 40, I want to work for things of my passion full time, not for money and not for running the show on a daily basis. ಇವಾಗೂ I tell people saying, ಯಾರು ಒಂದು 10 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ I'll work everything for free. So basically, I'm ensuring that I am well fed, well maintained, and everything is taken care of. If that guarantee is done, I will do my best in all of the stuff that I am passionate about. Climate change, poetry, working on different topics where people are at the forefront. So Hagagi, this is something that is my interest. So one last question. Okay. So, how can you be so emotionally stable and do you do any spiritual practice? Spiritual practice ಎರಡು. ಒಂದು ರೈಟಿಂಗ್ ಪೋಯಮ್ಸ್, ಎರಡನೇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು. So I think Introspection, I think, na? Introspection. introspection ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. It's a byproduct of a lot of things. But I don't sit down and actually start meditating. Prayer ಅಥವಾ mantra, all those things are like it's a part and parcel of the game. It's a ritualized space. But introspection ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I think I am also very proud of the journey that I've had. Saying I don't know if I would have made it this far with so many things that were put as challenges. So every time I collect my victories, saying, okay, ಇದಾಗಿದೆ. Small victories make a lot of sense. And so always ಈ ತರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫರ್ದರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪೋಯಟ್ರಿ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಅ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್. That is my spirituality. That is my space. I am connected to a space seeing ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಪವರ್ಗೆ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಅದರ್ವೈಸ್ 14 years, 7,000 plus poems, it is impossible. Correct. So Who impressed you and how did you come to poetry? poetry ಅದಾಗಿದ್ದು, it is a ಸ್ವಯಂಭೂ thing. So it just happened as is.
So I know it is a very interesting podcast. Maybe I will do another episode where you are Where I interviewing me. will ask you questions. Yes, I should. I want to learn. Yes, I yes, want to yes. really learn and Absolutely, get to know you because absolutely. the you carry depth in everything. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಶಿಲ್ಪಂಗು. He knows everything ಅಂತ. Psychology you might have read ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, but you use lot of Yeah. psychological tools and ನಾವು ಓದಿರೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ನಾವು ಒಂಥರ ಐ ಪುಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ ದಿ ಏಕಲವ್ಯ ಆಫ್ ಕೋಚಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಥಿಯರಿ. ಐ ನೆವರ್ ರೆಡ್ ಅ ಕೋಚಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಪರ್ ಸೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಟ್ ಹಸ್ ಗಿವನ್ ಮೀ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ. ಸೊ and I'll come back to you. We'll do a peer podcast definitely. So ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ I'd love to do another episode where I think you will be the host I'll and be I the will be host. the guest. Yes, that would be wonderful. So people will Yes, get to know most you. Many definitely. people will have many questions like me about Oh, yeah. you. Oh, yes. We can do that. That's a very interesting episode. So ಇದರದೆಲ್ಲ ತರಲೆಗಳಿಗೆ I am always open to all ತರಲೆಸ್. So we can take it up from there. I really am happy about the child in you. You see the world with wonder in your eyes, ಅಲ್ಲ. That's what our guru says. Child like ಇರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ heaven is nowhere, it is on earth itself ಅಂತ. Absolutely, absolutely, absolutely. And maybe I know you are in an interesting space to saying ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. But as a podcaster, one question for you is two interesting episodes where you knew, okay, this is who I am, and something like that happened. Another thing that was surprising, saying, oh, is this also who I am? Two interesting experiences, or two any experiences. I think by default it will be experiences. Yeah. So one interesting experience ಅಂದ್ರೆ the things started manifesting. It was like a miracle. Hmm. I used to get to know like ಮುಂದೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ like a few minutes before. So Hmm. ಆ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅನುಭವಗಳಾಗಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. So I Wow. don't know Hmm. how it is related to Hmm. Hmm. meditation Hmm. or it opening of some chakras. They say a lot of things, but being a science student, ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅದೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. But these things, I don't know how they work actually. I think ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು fascination ಇದೆ. There is more than what we are seeing. Yeah. So there's always going to be curiosity to explore some of these unexplained phenomena. And somebody asked a question long back when we were in Mumbai. I was talking about heartfulness. ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು and I was answering that question, but as a witness within myself, I'm saying I didn't know this. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಆ ತರ ಒಂದು ಅನುಭವ. Like that was Yeah. really crazy. I have never read this anywhere and I'm saying it so authentically. ಇದು ಹೀಗೇನೆ ಅಂತ. So that was one eye opener. And one more experience was when we were in Jalandhar. We used to have Wednesday satsangs in our house. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಏನೆ. ನಮ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೋತೀವಿ. ವಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆಲ್ 100 ಪೀಪಲ್ ಬಂದ್ರು, 1000 ಪೀಪಲ್, 10,000, 70,000 ಬಂದ್ರು, ಇವನ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಹಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ. ವಿ ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಟೇಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಬಂದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ವಾಸ್ ಡನ್, ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದವರು ಆರ್ಮಿ ಪೀಪಲ್ ಏನೆ, ಕರ್ನಲ್ ಡಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್. ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ಅಂಡ್ ದೇ ವರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಶಿ ಸೇಸ್, ನಾವ್ ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ವೇಟ್ ಪಾಪ. ಮೈ ಡಾಟರ್ ಶ್ವೇತಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಟೀ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ಲು, ಕೂತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀ ಮನೇಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಸೆಡ್ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಶಿ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಮಂಡೇ ನಾನು ಶಿವನ್ ಉಪವಾಸ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಇದು ಹನುಮಾನ್ ಉಪವಾಸ, ವೆಡ್ನಸ್ಡೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಥರ್ಸ್ಡೇ ಇದು ಯಾವುದು ಗುರುಗಳ್ದು ಅವತ್ತೊಂದು ಸಾಯಿಬಾಬಂದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈಡೇ ಸಂತೋಷಿ ಮಾತಾ ಉಪವಾಸ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಶನಿದು ಉಪವಾಸ,
ಆಮೇಲೆ ಸಂಡೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಮನೇಲಿ ಡೈಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಹೋಮ ಆಗತ್ತೆ, ಗೀತಾ ಪಾಠ ಓದ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟಿದ್ರೂನು ನನ್ಗೆ ಶಾಂತಿ ಮನ್ಸಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲಿ ನನ್ ಮನ್ಸು ಎಷ್ಟು ಕಾಮ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಶಾಂತಿಯಾಗಿದೆ. ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯೋ ಅದ್ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ದಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಲೈಕ್ ಒಂದು ನಮ್ಮನೆಗೆ 25 ಜನ ಬಂದು ಬರೀ ವೆಡ್ನಸ್ಡೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. So that place also gets charged ಅಂತ. That was they talk about all those things in the books like Heartfulness Well ಬರೀತಾರೆ ದಾಜಿ. ನೀವು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ that place will start vibrating with that Correct. ಇದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದರೆಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ನೌ ಶಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಷನರ್. ಆತರ ಸಮಥಿಂಗ್ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೈಯರ್ ಪವರ್ ಅದೇನೋ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Higher power, absolutely. And I think there is a science behind it. Maybe we don't know yet. I think we've not done ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಜನರೇಷನ್, ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟೆಲ್ ಅಸ್, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್, ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ, then it's a journey of our own. I think Sadhguru or somewhere somebody else also said, saying we're a land of seekers. ನಮ್ಮ whole ethos has always been saying ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So we always ಉಪನಿಷತ್ತಿಂದ. find out our own answers. It And has to there be is like always that my truths. because your experience, your background makes a difference, Allah. When you Definitely. experience it, so I want to invite you to Heartfulness experience. Sure. I'd love to. I think it ಏನಂತೀರಾ, hard, whatever has to come. Whatever is the experience that needs to happen will be that. So definitely happy to experience. So on this note, for this episode 1 of your conversation with this and all the stories that you've shared. So ಇಲ್ಲಿಗೆ I have to, as a ಏನಂತೀರಾ, just being mindful of 1 hour episodes, I have to just pass it here. But otherwise, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಬಹಳ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಕಥೆಗಳು. ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ನೀವು ನನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಗೆಸ್ಟ್, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಹೋಸ್ಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಗೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಅ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್. Thank you for your time. Matte there is episode 2 sometime soon. Happy to do another series. And thank you for your time today. Thank you so much. I really enjoyed. And strategically, I've asked, not asked you saying what is the thing you want to tell other people anta, because that's a closure episode or a closure conversation. I feel ಇದು closure ಇನ್ನು starting ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇನ್ನು closure ಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. So there are more episodes like this. So done. Thank you. Then that's so it for today. much. It was wonderful. Enjoyed. Most welcome. Thank you. God bless you. Yeah.